हेलो पिलामाने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया पिलामाने तुमको चैनल को स्वागत। तो आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर प्रथम कविता आस उत्कलय आलोचना करवा। तो यही कवितार कवि होउछन्ति जातीय कवि वीरकिशोर दास। तो पढ़ा पूर्व प्रथमे नजर पकईदमा आम कवि परिचय उपरे। तो मैंने देखुथिबो स्क्रीन में कवि परिचय ये होउछन्ति हमर जातीय कवि वीरकिशोर। ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। से एकाधारे जड़े देश वत्सल मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयतावादी कवि थिले। स्वाधीनता संग्राम बन्ही शिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य रे से सरल तरल और सावलील भाषा रे कविता मान रचना करथिले। ताहाद्वारा ओडिशार पुरपल्लीर आबाल वृद्ध वनिता उद्बुद्ध होई पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रे झास देइथिले। कविंक द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हेउची मोहन बंशी, विद्रोही वीणा, फूल चंदन, वीर गीतिका प्रभृति, जो गुड़ाक स्वाधीनता संग्राम समयर रचना अटे। आस उत्कलय कविताटी कविंक द्वारा लिखित वीर गीतिका कविता संकलन आनीत। तो आमे एठी कवि परिचय रे कवि विषय किछि तथ्य जानिले। प्रथमे वीरकिशोर कवि वीरकिशोर को जातीय कवि कह जाए एटा आमे प्रथमे जानिबा दरकार। एवं द्वितीय रे तांकर जन्मस्थान जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। जन्म समय को भी मन रखिबा 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख। ता सहित तांकर किछि रचना को आमे मन रखिबा जेमती मोहन बंशी, विद्रोही वीणा, फूलचंदन, वीर गीतिका। उक्त विषयटी आस उत्कलय कविताटी कविंकर लिखित वीर गीतिका कवितार संकलन आनीत होइछि। एतिकी कथा गुड़ी को आमको मन रखा पड़ो। एबे चलो जिबा विषय वस्तु बा गीत को आमे बुझिबा। तो आस उत्कलय प्रथम विषय। आस आस उत्कलय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। तो प्रथम पदरे कौन कहउछन्ति कवि वीरकिशोर आस उत्कलय। एठी उत्कलय बेले क्या कहुछि ना उत्कलर अधिवासी मानकु माने ओडिया मानकु समग्र ओडिया मानकु उत्कलय बोली कुहाइछि। हे उत्कलय माने हे ओडिशार अधिवासी माने शुण सर्वे मिलिमिशि होई शुण ए देश ए जातिर पूर्व कथा गुड़िक शुण स्मरणे जहार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। जहार स्मरण करी जहार कथा मन पकाई गर्वरे गर्व आ गौरव रे तोहर मथा नई पड़िब। कहार मथा नई पड़िब कहा आगरे नई पड़िब ना जो माने आम देश पाई जीवन देइछन्ति त्याग बलिदान देइछन्ति सेमानंक आगरे आमर मथा आपे आपे नई पड़िब। तो एठी उत्कलय मानकु कवि वीरकिशोर दास आह्वान करुछन्ति तुमे शुण देशर पूर्व कथा जातिर पूर्व कथा विषय रे जान। 2 नंबर पद को जिबा। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते। ताले पिले 2 नंबर पदटी कौन देछि बक्सी जगबंधु जहाँ को सेनापति भी बक्सीर अर्थ सेनापति तुम जानिथिबो। बक्सी जगबंधुंकर पूरा नाम होउछि बक्सी जगबंधु भ्रमरवर राय महापात्र जी कि पाइक विद्रोह रे खोर्धा गढ़र नेतृत्व नहीं थिले।
ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରଧାର। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ, ଅର୍ଥ ଏମାନେ ଉଭେଇ ଗଲେଣି, ଏମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସିନା ଉଭେଇ ଗଲେଣି, ଏମାନଙ୍କର ସିନା ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଯଶ, ଯଶ ବେଲେ ବୁଝ ଖ୍ୟାତି କ'ଣ ହେଇଛି, କେବେ ମଳିନ ହେବନି, ଅମଳିନ ହେଇ ଜଗତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମର ପଥରେ ଉଭେଇ ଗଲେଣି। ଅମର ପଥ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଶ, ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଜାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଏଠି କବି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାହା ଥିଲା, ପାଇକ ପୁଅ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ପାଇକ ଜାତିର ଗଡ଼ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ସେଇ ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାହା ଥିଲା, ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହୁତି ବା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜାତିର, ସେଇ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଜାତିର ଆମେ ହେଉଛେ ଦାୟାଦ, ଆମେ ହେଉଛେ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ସେଇ ବିଭୂତି, ସେଇ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବିଭୂତି, ଦେଶପ୍ରେମ ବିଭୂତି, ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଆତ୍ମହୁତି ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗରେ ବୋଳି ହେବା। এই କଥାଟି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେଇ ବୀରଗାଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମର ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, କ'ଣ ବହିଥିଲା, ସମରରେ ବୀରର ରକତ ନଈ ପିଲେ, ସମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଥରେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଘମାସମ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଲଢ଼େଇରେ ରକତର ନଈ ବହିଥିଲା। ଆମର ବୀର ଓଡ଼ିଆମାନେ ବା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ମାଟି ମାଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ, ମାଟି ମାଆକୁ ପର ହାତର ଶାସନକୁ ନ ଟେକିବା ପାଇଁ ସମର ସ୍ରୋତରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ରକତର ନଈ ବହି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। କେତେ ସେ ମହାପୁରୁଷ, କେତେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ତା'ର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଗୌରବର ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର, ସାହସ, ବଳିଦାନର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଇତିହାସର ସାର କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବା, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମାଟିକୁ ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ମାଟି ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅମର, ତାହା ଅକଥନୀୟ, ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଜହିଁ, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ। ପିଲେ ଏଠି ପୂତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ପୂତ ମନେ ରଖିବ,
ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଯେଉଁ ମାଟିର ବୀରମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା ନା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପବିତ୍ର ଏହି ବାଣୀ ହିଁ ଥିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ସାସରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପାଇବା ଭାରି କାଠିକର ପାଠ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମର କିଏ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଧରି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ବୀର ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଭରି ରହିଥିଲା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପବିତ୍ର ବାଣୀ ପୂତବାଣୀ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁରୁଥିଲା, ଭରି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା। ତୁମେ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆମେ 12 ବର୍ଷର ବାଳୁତ, ସେଇ ଟିକି ଛୁଆ ଟିକି ପିଲା ଧରମା କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ମାନସ ପ୍ରଚଣ୍ଡରେ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କଥା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1200 ବଢ଼େଇକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, 1200 ବଢ଼େଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିପରି ବାଳୁତ ଧରମା ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ଝାସ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଉତ୍କଳୀୟ ମାଟି, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଯେଉଁଠି ବୀରତ୍ୱ ବଳିଦାନ ତ୍ୟାଗର ଉଦାହରଣର କମି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇବା, ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୀରତ୍ୱ ଗରିମାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ କରିବ। ତେଣୁ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା ସାଗରର ଜଳରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଝାସ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ବୀର ଜାତିର ଆମେ ହେଉଛେ ଦାୟାଦ ସନ୍ତାନ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ଧରଣୀ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର ଅଛନ୍ତି, ନର ବୋଲେ ମଣିଷ, ମାନବ ଜାତି ଅଛି, ଧରଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲେ ପୃଥିବୀ। ଏହି ପୃଥିବୀର ତଳେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର ଅଛି, ମଣିଷ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ସେଇ କାହାଣୀ ଅଲିଭା ହୋଇକି ରହିବ, ଇତିହାସ ହୋଇକି ରହିବ, ଅମର ହୋଇକି ରହିବ। ଅଲିଭା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଲିଭିବନି ତାକୁ କହିବା ଅଲିଭା। ତାପରେ ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଯାହାର ତ୍ୟାଗ, ଯାହାର ଆଦର୍ଶ, ଯାହାର ଜାତି ପାଇଁ ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଉ ନାହିଁ, ଯେ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି? ଆଉ ଜଣେ ବୀର ଉତ୍କଳୀୟର ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏକି ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଥା ଭୁଲି ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର ଗାରିମା ହେବ କି କଳି। କଳ୍ପନା କରିହେବ କି, ତୁଳନା କରିହେବ କି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ? କେବେ ବି ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥରେ ସୈନିକ ସେହି। ତର୍ପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମେ ପୁରାଣ ଫେଇ। ବାଜି ରାଉତ ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥରେ ସୈନିକ ସେହି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ପଥର ସିଏ ହେଉଛି ସୈନିକ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ବାଜି ରାଉତ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଛି, ଏଠି ସୈନିକମାନେ, ଆମର ଇଂରେଜ ସୈନିକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସୈନିକମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯଦି ସେପାଟକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିବେ, ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ମରଣ ମୁଖକୁ ସେମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି
ବାଜି ରାଉତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସିନା ବଳି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନଦୀ ପାର କରାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ ହେଉଛି କିଏ? ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଗୌରବର ଇତିହାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତର୍ପଣ କରେ ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବାଜି ରାଉତର ନାଁଟି ଆସିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପିଲେ ପଢ଼ି ନେବ। ଏବେ ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଏହି ପାଦରେ ଥିବା ପୂର୍ବ କଥାଟିରେ କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା। କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି? ଦେଶର ପ୍ରଗତି? ନାହିଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। 4 ନମ୍ବରଟା। 3 କି ଯିବା। ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ଏହି ପାଦରେ ସେ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ସେ ପୁଅର ମହିମାକୁ ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା କି? ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର? ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କାହାକୁ? ନା ବାଜି ରାଉତକୁ କୁହାଯାଇଛି ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ। ଉତ୍ତର ହେବ ବାଜି ରାଉତ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛି ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଦେଇଛି, ତାକୁ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୀତ ପଦ୍ୟ। ୟାକୁ ଯଦି ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେବ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେବ ପରଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ। କାହାରି ସାଥିରେ କଳି ହେବ ନାହିଁ, କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ବାଜି ରାଉତର ବା ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ଏଇଟା ହେବ ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଏବେ ବି ଲୁଚି ଯାଇ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଲୋକ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବ। ଆଗକୁ ଯିବା। କବିତାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ପଢ଼ିବ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଏଇଟା ଆମର ପିଓର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ। ଯୋଡ଼ି ପିଲା ହେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଲାସ୍ରେ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଏଠି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ମାଆର ଉତ୍କଳୀୟ ଦେଶ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କିପରି ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଜାତିର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି, ଜାତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥର ଦେଇଥିଲେ। ଅମର ପଥେ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ନା ଅମର ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ। ଏଠି ଅମର ପଥ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥକୁ ଆମେ ଅମର ପଥ ବୋଲି କହିବା। ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ନା ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅମର। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ସେ ଜାତି ବେଲେ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦାୟାଦ, ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଦାୟାଦ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବା ଏଇ ଉତ୍କଳୀୟ ଦେଶର ଆମେ ହେଉଛୁ ସନ୍ତାନ ଦାୟାଦ। କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖିବ ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ବି ଲେଖିବ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରୁଛି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା, ଦେଶକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଶର ସମ୍ମାନ ମାନ ପ୍ରତି କେମିତି ଟେକ ରଖିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ମହାପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଅନୁକରଣ କରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଇବା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଅନୁମାନ କରିବା ଓ କଳ୍ପନା କରିବା। ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଭାଷା ବିଚାରକୁ ଯିବା। ଭାଷା ବିଚାରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଭାଷା ବିଚାର ଦେଇଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପିଲେ ଧରଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଧରଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଆର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବକ୍ସ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ, ଦୁଇରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପୃଥିବୀ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଅବନୀ, ତିନିରେ ଧରା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ଜାଗା ହେବନି ମୁଁ ପୁଣି ଲିଭେଇବି। ଆଉ ଆମର ହେଇପାରିବ କ'ଣ ମହି, ପୃଥିବୀ, ଅବନୀ, ଧରା, ମହି, ଚାରିଟା ଲେଖିଲି, ପୃଥିବୀ, ଅବନୀ, ଧରା, ମହି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଧରିତ୍ରୀ, ଲେଖିପାରିବା ଧରିତ୍ରୀ ହେବ। ତାପରେ ବସୁମତୀ ହେବ, ବସୁମତୀ ହେଲେ ବସୁନ୍ଧରା ହେବ। ତାପରେ ପିଲେ ଶୁଣିକି ଲେଖୁଥ। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ହେବ, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ଧରା ଲେଖିଛି କ୍ଷମା ହେବ। ପୃଥିବୀକୁ ରସା ବି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଲି, ତୁମେ ଲେଖିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବକ୍ସ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଧରଣୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଅବନୀ, ମହି, ପୃଥିବୀ, ମେଦିନୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରା, ଧରଣୀ, ବସୁମତୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା, ରସା, କ୍ଷମା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଗରବେ, ଗରବରେ ହେବ ଗର୍ବେ। ସରବେରେ ହେବ ସର୍ବେ। ରକତ, ରକତର ହେବ ରକ୍ତ। ଆଦରସ, ଆଦର୍ଶ। ତରପଣ, ତର୍ପଣ, ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ଲେଖିବା ଆମେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସମୟ ବିଚାର କରିକି ଲେଖ। ଦେଇଛି ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାଥିଲା, ତାପରେ ଦେଇଛି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଆକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆମେ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଅତୀତ କାଳ ଦେଇଛି ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାଥିଲା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାହା ଅଛି। ତୋଷାଳୀ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିବ। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ଦେଇଛି ଅତୀତରେ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଛି ଲଗାଇବା, ଆଗକୁ ବହିବ ଲଗାଇବା, ଗରିମା ଯାହା ଥିବ ଏମିତି ଲଗାଇବା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ସମାନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ସମାନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ପୁଅ ପାଇଁ ହେବ ସୂତ ବୋଲେ ପୁଅ। ସହର୍ଷୁ ସୂତ ପୁଅ, ସଦୃଘ ସୂତ ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ପୁଅ, ଆଉ ହେବ ପୁତ୍ର, ଏ ଦୁଇଟା ହେବ ଏଇ ଘରେ। ତଟିନୀ, ନଈ ହେଉଛି ତଟିନୀ, ନଈ ହେଉଛି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ଏ ଦୁଇଟା ଘରେ ଲେଖିବା।
ସାଗର ପାଇଁ ହେଉଛି ପାରାବର, ସାଗର ପାଇଁ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ, ସୈନିକ ପାଇଁ ହେଉଛି ସିପାହୀ, ସୈନିକ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯବାନ। ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଆଗକୁ ଯିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବେ ବାଛିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବାଛ ଲେଖ। ସେ କହୁଛି ତୁମେ କବିତାର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଦିଅ ଦେଖିଆ, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଦିଅ। ସେ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଗାଥା, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଯାହା ଲେଖିବ ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ। ଏଇଠି ଦେଖ ସିପାହୀକୁ ଇଏ ଦେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ଦେଶ ପ୍ରେମ ତ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ି ଦେଶ ପ୍ରେମ ହେବ। ଏମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପ୍ରେମ ହେବ। ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଦେଶ ପ୍ରେମ ହେବ ବୁଝାଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ବି ଦେଇଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେବନି, ଲେଖୁଛି ଏଇଟା କେବେ ହେବନି। ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ହେଲା ଝଗଡ଼ା ନ କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଶ ପ୍ରେମ ହେବ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଇଛି ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମିତି ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଖାତା, ଲେଖନୀ, କଲମ ଲେଖିବା କବିକୁ। କୃଷକ ହେଉଛି କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ। ଛାତ୍ର ବହି, ଖାତା, ବସ୍ତାନି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲେଖିବା। ଡାକ୍ତର ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍, ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମାନୋମିଟର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରକ୍ତଚାପ ମାପୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ତୁମ ଭାଷା ତୁମ ଗୀତ, ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ନୂଆ ବହି ପିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଯେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ, ସଂଶୋଧନ କରିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।